Tövbe ruhi şistalık bilgisi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den tövbege kilunun bilgisi turunda soragaç ul ukunu dip cevaplagan. Peygamber uzi gününe 70'ten alıp 100 tapkırga kadar estağfirullah dip tövbe ite turgan bula. Kişiler arasında tövbe iterlik günah kılganım yok, hatta birevni rencitkenim yok deyüşüler var. Andilar gamellerinde ukunurluk sebepler tapmay. Günah ol. Birinci ayetler gerek Allah tarafından tıyılgan her bir aybir. İş bulasın mı, söz bulsun mu, hatta uylav, kaybir fikirler, onlar da günahka kırığı mümkün. Şit kişinin hakkına tiyo. Şit kişi turunda seylev artından bizim tağdalar halkında indi taralgan məğne gaybet seylev indi. Yeyse muha qaranda dağın avra kaybir ol yalgan seylev. Bunlar bütünsi de günah. Hicri bilen 3. asırda yaşayan Sufi galim Ebu Hafs Ömer el-Haddad el-Nisaburi ulimning bilgisi bizgak tutu bulgan kebek günahlar da imansızlık bilgisi digen. Kişi izgelikni işlegende bir şılmay, ko'ngil tinish. Günahni işlegende elbette kişinin ko'ngilinde nidir tinishsizlik, qanoatsizlik de var. Yo'q ise vaqt o'tuv bilan kişi bir eğlenip gitse o günahlarni işlevge. Tağ hatlı günahlarını da kişi bir de uylamışa, bir de aptıramışa, bir de yo'qsinmişa onlarni işlep qo'ya. Amma nindigine amel kılsa da kişiye özün özgertirge mümkünlük birile. Bu jir yüzünde yaşaganda anın mana tulu hakkı var. Ömrü ahırındağına turu yolga baskanlarının Allah rahmetine erişuğu turunda köpme hikmetli hikayetler var. Bu ihlastan tövbe kılışının tilegi kabul buluğa işare. Tövbe ko'ngilda jilgan kirlarni şulay juvib jiberişin Allah tarafından berilgen bir zor bəxet. Ne ko'z aldığımıza giderek. Aytib gitkenim şey hata bitinimizde de var. Bitinimizde de var. Bir kişi de mine basıp minde yok deb ayta olmay. Bir kişi de ayta olmay. Hazır şunu ko'z aldığımıza giderek. Ko'ngil şistarınırga tali tövbe yok. Kişinin hatta ağırlıqlarga qalgan bolar edi. Allah da şu an görəmdə ko'ngillərini jimşatır için, ko'ngillərini nişkərtir için tövbe qılgan. Tövbeni yaratgan. Hem etken bolan Peygamberimiz aşağı. Kıyametke xatni tövbe eşikleri açık. Naşar gameller kılışının tınış yaşağı bik ikili. İslam boyunca ezgine ukinip de günahlarından baş tartma ışığa bu dünyadan gitkeş tağında uğurrak bulaşak dip sanala. Kişi günahlar Allah'ın rahmeti bilen namaz oku bilen bitirirler. Allah da oruza tutu bilen gafı ite. Haş kulu bilen gafı ite. Sedeka biru bilen gafı ite. Kimşilik her bir kişide var. Şu an kadar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam etken bu an. Kulli ibni Adam hatta diyen. Her bir Adam balası günahlı diyen. Ve hayrul hatta'in tavvabun diyen. Hata kılışlar arasında en hayırlısı tövbe kılışı diyen. Lakin bari edip gene bir şey olu günahlar. Bu günahlardan edeb balası qatğı rəvişdə saxlanırğa teyiş. Məsələn, etiyenini rəncitu. Məsələn, kişini ütürü. Məsələn, kişi malına, haqqına tiyu. Yeysə kişi haqqını qaytarmalı. Həzirgi vaxtda, bizim vaxtda bu bir günə taralğan. Doğanlar arasında da, körşilər arasında, dostlar arasında, işməkərlər arasında da. Kişi özü namaz oxuy, orazasını tuta, lakin kişi haqqını qaytarmay. Yeyse eşitki alıplara buruşun qaytarmay. Bu ulu günah, bunu bilip durga gerek. Tövbe batırlık sırıy. Günahını tanu her kişinin de küçünden kelmey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabesi İbn Mesud şın tövbe ukingen günahına kiri qaytmav degen. Kur'an'ın El-Hucurat Bülmeler suresinde kim tövbe etmevşi bulsa onlar zalimlerden değil. Allah Teala aldığın balasına iki yol ko'rsatgan. Birisi cennetga baraturan yol, ikincisi cehennemge. Birinci yol Allah'tan rizalığına bara, ikincisi Allah'tan aşılığına. Allah Teala iki yolunu belgilep koyup, ikisinin sınır neticesinde belgilep koygan. Yok ise bizden kişilerden yaşırı alır idi.
Менә ике юл, берсе яхшылык белән, берсе нәфескә биреп, үзегез сайлагыз дип Аллаһ та әйтә алыр иде. Аллаһ та шулай дип әйткәндә, Аллаһ та әйткән, сайлагыз. Турыдан туры түгел иде. Шул мәгънәдәге сүзләр белән сайлагыз дигән. Ләкин белеп торыгыз дигән бу юлның нәтиҗәсе шул. Бу юлның нәтиҗәсе менә шул. Кеше җәннәт, җәһәннәм барлыгына ышанырга, ышанмаска мөмкин. Күзе күрмәгән, кулы тотып карамаган. Ләкин киләчәге өчен борчылган кеше үзенең яшәү рәвешенә бер кайчан да битараф була алмый. Фәрештәләрдә юк нәфес. Фәрештәләрдә нәфес дигән әйбер юк. Нәфес бар кешеләрдә һәм җиннәрдә. Хайваннарда үзенә карата. Һәм шуңа күрә галимнәр әйткән булганнар, адәм баласы үз нәфсен тыя белсә, фәрештәләргә караганда да өстенрәк дәрәҗәләргә чыгыр дигән. Дип әйткәннәр галимнәр. Пәйгамбәрнең үлеменнән соң беренче буын мөселман галиме Әл-Хасан Әл-Басридан әдәпкә өйрәнгәндә күп кырлы файда алу өчен нәрсәгә бигрәк тә игътибар итәргә кирәк дип сораганнар. Галим дин гыйлемен алырга һәм аны аңларга, дөнья малына дөрес мөнәсәбәттә булырга, Аллаһ каршындагы вазифаларыңны белергә дип җаваплаган. Моннан 13 гасыр элек әйтелгән сүзләр хәзерге заман белән ничек аваздаш. Дин гыйлемен алырга һәм аны аңларга. Бүген без намаз укып, ураза тотсак та, хаҗ кылсак та, еш кына ул гамәлләрнең хакыйкый мәгънәсен белмибез. Тәүбә кылуда да шулай. Хәзерге дин әһелләре дә тәүбә ул яңа көннең башлангычы һәм адәм баласының рухи тормышының аерылгысыз өлеше булырга тиеш ди. Мәрхүм Абдулхак хәзрәт Саматовның әйткән сүзләрендә хәтерлим мин. Ул безгә булай дигән инде, ир белән хатын-кыз бер-берсе белән әрләшеп, гаиләдә инде ирле хатынлы. Араларына берсе хәтта шүпчелеген апчыгарга җыенганда да ул чыкканчы бәхилләшеп чыгарга тиеш дип әйтә иде ул. Ни өчен? Чөнки билгеле түгел. Шул шүпчелеген ташлаганда да керә аламы, юкмы? Исән каламы әле, юкмы? Хәтта шундый мәсьәләдә дә Абдулхак хәзрәт әйтә иде, бәхилләшеп чыгып китәргә кирәк. Менә бу безгә хәзерге вакытта кешеләр арасында бик тә җитми. Бер-берен белән гафу итеп, бер-берен белән бәхилләшеп, бер-беренә ачулык тотмыйча яши белү. Бу бик кадерле әйбер. Һәм Аллаһ та бит сез сораган идегез, тәүбәне ни өчен биргән Аллаһ Тәгалә дип. Аллаһ Тәгалә безне, адәм балаларын, гөнаһка баткан кешеләрне гафу иткәнен истә тотып, без дә Аллаһ Тәгалә рәхмәт әйтеп, якын кешеләребезне гафу итә белер өчен биргән Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгаләнең гафу итүче дигән исемен искә алып, Гафурур Рахим, гафу итүче һәм мәрхәмәтле дигән исемен истә тотып, без дә Аллаһ бирсә башкаларга мәрхәмәтле булып, аларны гафу итә белик дип. Хакыйкатьтә иман китереп инанучылар, игелекле гамәл кылучылар, намазларын үтәүчеләр, зәкатларын бирүчеләр, барысының да Раббылары алдында әҗирләре бар. Алар өстендә хәвеф тә булмас, һәм алар кайгырмаслар да. Аузу биллахи минеш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кешелек тарихында дөньяга гадәти булмаган рәвештә килгән кешеләр өчәү генә. Аларның беренчесе Адам галәйһиссәлам, әтисез, әнисез барлыкка китерелсә, беренче хатын-кыз Хава әнисез генә дөньяга килә. Андый кешеләрнең өченчесе Гайса пәйгамбәр. Аңа бу фани дөньяга ир заты катнашыннан башка гына дөньяга килергә насыйп булган. Гайса пәйгамбәр исламда иң хөрмәт ителә торган пәйгамбәрләрнең берсе. Изге Коръәндә ул Мессия, көтмәгәндә килгән афәттән коткаручы, Мәсих, Рухуллаһ, Аллаһ рухы, Кәлимуллаһ, ягъни Аллаһ сүзе дигән сыйфатлар белән сурәтләнә. Аның анасы Мәрьямгә тулы бер сүрә багышланган. Аллаһның китабында Гайса пәйгамбәрнең тормышы турында күп тапкырлар искә алына. Кемдер өчен бу гаҗәп тоелыр, әмма башкача була да алмый, чөнки Гайса галәйһиссәлам бер Аллаһлыкка гына чакырган пәйгамбәр. Булачак пәйгамбәр Гайсаны дөньяга китерәчәк Мәрьям кичкенәдән үк Аллаһка күп гыйбадәтләр кылып, Иерусалим гыйбадәтханәсендә яши.
Ул балиғлыққа ирешкәч, бер көнне аның янына Аллаһның илчесе Җәбраил фәрештә бер матур ир кеше кыяфәтендә килә һәм аңа тиздән улы туачагы турында хәбәр итә. Мәрьям бу хәбәргә бик нык гаҗәпләнә. Мин бит кияүдә түгел, шулай ук мин зина кылучы да түгел ди. Җәбраил галәйһиссәлам моңа җавап итеп, Мәрьямның исенә Аллаһның һәр нәрсәгә көче җитүче кодрәтле зат икәнлеген исенә төшерә. Мәрьям шулай мөгъҗизалы рәвештә баласын тапканнан соң, шәһәр халкы аны бузыклыкта, зина кылуда гаеплей. Шул вакыт Аллаһның кодрәте белән янә бер мөгъҗиза була. Бишектә яткан кичкенә Гайса зурлар теле белән сөйләшә башлый. Бу вакыйга турында без Мәрьям сүрәсенең 27-33 аятларыннан укып белә алабыз. Ниһаять, ул баласын күтәреп халкы янына кайтты. Әйттеләр: "Ах, Мәрьям, дөрестән дә син хайран калырлык эш эшләдең", диделәр. "И Харунның сеңлесе, синең атаң да яман кеше түгел иде, анаң да бузык хатын булмады." Шуннан соң Мәрьям баласына ымлады. "Кешеләр, бишектәге сабый белән без ничек сөйләшик?" диделәр. Шунда сабый телгә килде. "Мин Аллаһның бәндәсе", диде. "Ул миңа китап бирде һәм мине пәйгамбәр итте. Кайда гына булсам да, ул мине мүбәрәк кылды. Гомрем буена ул миңа намаз укуны ва закат бирүне әмер итте. Мине анама игелекле булырга боерды. Мине бәдбәхет залим итеп яратмады. Туган көнем, үләсе көнем, тирелеп кабердән чыгасы көнем котлы, сәламле булсын." Тирә-яктагыларны шушы сабыйның сөйләшүе бик нык гаҗәпкә калдыра. Һәм алар бу баланың хикмәтле булуына инанып, башка Мәрьямны мыскылламый башлыйлар. Әлеге хикмәтле бала турындагы хәбәр Израиль патшасына да ишетелә. Һәм ул тәхетен югалтудан куркып, бу баладан тизрәк котылырга ашыга. Мәрьям кичкенә Гайсаны алып, Мисыр дәүләтенә качып китәргә мәҗбүр була. Мисырда 12 еллап яшәгәннән соң, алар Аллаһ әмере белән Палестинага кайтып, Назарет шәһәренә урнашалар. Гайса кичкенәдән үк тырыш, үз яшенә карата бик акыллы бала булып үсә. Дин гыйлемен тирән үзләштерә. Галимнәр белән әңгәмә курганда, ул аларны зирәклеге белән җиңә торган була. Гайса пәйгамбәргә 30 яшьләр тулгач, Аллаһ Тәала аны пәйгамбәрлек вазифасына чакыра һәм үзеннән Инҗил китабын, ягъни Евангелияны бүләк итеп бирә. Безнең экспозициядә Гайса галәйһиссәламгә багышланган шамаилдә автор Ришат Салахетдинов нәкъ менә шушы олуг вакыйга турындагы аятларны файдаланган. Гайса галәйһиссәлам үзенең укучылары, ягъни апостоллары белән бергә шәһәрдән шәһәргә йөреп, кешеләрне хакыйкатькә, бер генә Аллаһка гыйбадәт кылырга чакыра. Аллаһ Тәала аңа башка пәйгамбәрләргә дә биргән кебек, аның пәйгамбәрлеген раслау, дәлилләү өчен мөгъҗиза кылу сәләтләре бирә. Шундый мөгъҗизаларның беренчесе аның авыру кешеләрне дәвалый алу сәләте. Аның дәвасыннан бик күп кешеләр үзләренең авыруларына дәва табалар, хәтта тумыштан сукыр кешеләр дә күрә башлый. Мөгъҗизаларның икенчесе Гайса пәйгамбәрнең һәрбер өйдә кешеләрнең нәрсә ашаганын, иртәгегә нәрсә калдырганнарын һәм кайбер очракларда хәтта нәрсә сөйләшкәннәрен дә белә алуы. Гайса галәйһиссәлам мөгъҗизаларының иң югары ноктасы аның үлгән кешеләрне терелтә алуы һәм балчыктан кошлар ясап, аларны очыртып җибәрә алуы. Гайса галәйһиссәламның мөгъҗизалар күрсәтә алуы турында күп фактлар сакланган. Тик Аллаһ тарафыннан иңдерелгән тылсым көченә, Гайсаның аның илчесе булуына кардәшләренең күпчелеге ышанмаган, Аллаһның бер һәм бердән-бер булуына инанмаган. Ул вакыттагы дин эшлеклеләренең хәйр фатихасы белән Ирод патша җитәкчелегендә яһүдиләр Рим империясы хөкүмәте каршында Гайса пәйгамбәрне сихерче, фитнә чыгаручы дип күрсәтәләр һәм аңа үлем җәзасы бирдерүгә ирешәләр. Ләкин бөек Аллаһ үзенең пәйгамбәрен бу юлдан язган халыктан саклый. Бер төркем сугышчылар һәм яһүдиләр аның йортына
үтерергә дип бәреп кергәч, Аллаһ алдан вәгъдә иткәнчә Гайса пәйгамбәрне күккә тере килеш күтәрә. Риваятлар буенча, Гайса пәйгамбәрне яһуд динишлекләренә саткан аның укучысы Иуда Аллаһның хикмәте белән Гайса пәйгамбәр кыяфәтен ала. Һәм патша сакчылары, яһудиләр аны Гайса пәйгамбәр дип тотып алып, мыскыллап, шәһәр буйлап йөрткәннән соң тәрегә кадаклап куялар. Менә шулай үзләренә яхшылык кына теләгән пәйгамбәрне алар үтердек дип шатланалар. Ләкин бик нык ялгышалар. Аллаһ Коръәни Кәримдә Ән-Ниса, ягъни Хатын-кызлар сүрәсенең 157-158 аятларында Гайса пәйгамбәрнең яһудиләр тарафыннан үтерелмәгәнлеген хәбәр итә. Аллаһның илчесен Мәрьям углы Гайсаны үтердек дигәннәр өчен аларга ләгънәт булсын. Гәрчә аны үтермәделәр дә, асмадылар да. Фәкать аларга Гайса булып бер кеше күренде. Юк, аны үтермәделәр. Аллаһ аны үз хузурына алды. Аллаһ гыйззәт ва хикмәт ияседер. Гайса галәйһиссәламгә Аллаһ Инҗил китабын индерә. Тик аның беренче нөсхәсе сакланмаган. Безнең заманга килеп җиткән Инҗил исә Гайса галәйһиссәламның укучылары тарафыннан төзелгән. Аларда бары тик Гайса пәйгамбәрнең тормышы һәм пәйгамбәрлек миссиясе турында истәлекләр генә язылган. Аллаһның илчесе Мөхәммәд галәйһиссәламнан күп кенә хәдисләрдә Гайса пәйгамбәрнең дөнья бетәргә берничә ел калгач, яңадан җиргә киләчәге турында хәбәр ителә. Ул җирдә берничә ел яшәячәк, бу чорда табигатьтә, җәмгыятьтә тынычлык, гаделлек хөкем сөрәчәк. Кешеләр бай тормышта мохтаҗлыклар күрмичә яшәячәк. Гайса пәйгамбәр бу икенче килүендә дә кешеләрне бер генә Аллаһка гыйбадәт кылырга чакырачак. Гомумән, Гайса пәйгамбәр бер вакытта да үзен иләһ дип атамаган, Аллаһның улы дип атамаган. Һәм үзенең әнисенә үзенә гыйбадәт кылырга чакырмаган. Чөнки ул бер Аллалык принцибына, һәрбер диннең нигезендә булырга тиешле бер Аллалык принцибына каршы килә. Исебезгә төшерик, пәйгамбәрләрнең төп миссиясе бер генә Аллаһны танырга өйрәтү һәм кешеләрне бер генә Аллаһка гыйбадәт кылырга чакыру. Моңа дәлил рәвешендә изге Коръәннең Әл-Гимран сүрәсендә Гайса галәйһиссәламның үз халкына мөрәҗәгате язылган аят бар. Хакыйкатьтә Аллаһ минем Раббым һәм сезнең Раббыгыз. Аңа гыйбадәт кылыгыз. Бу туры юл. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. Bilgənəgizcə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu dünyağa kişilərini La ilahə illallah, Allah'tan tış gıybədət qılarday
аңа тормышны багышлардай, аның өчен яшәрдәй, тормышның максаты буларак куярдай Аллаһтан тыш илаһ, тәңре юк икән принципка чакырды. Һәм әлбәттә ул моңа чакыргач бик күп кеше аңа каршы килделәр һәм төрле чаралар кулланып аны бу чакырудан туктатырга тырыштылар. Хәтта син мәҗнун, син тиле, дивана, шагыйрь, сихерче дип төрле кушаматлар биреп Пәйгамбәребезне мыскылладылар. Һәм көннәрдән бер көнне Курайш кафирләре, мушрикләре килеп сорадылар Пәйгамбәрдән: "Әгәр дә син чын барлыкта Пәйгамбәр икән, безгә муҗизалар күрсәт. Без чүлдә яшибез, суыбыз әз. Шушы чүлләрне бакчаларга әйләндер. Без фәкыйрь кавым, арабызда артык байлык юк. Шушы Ухуд тауларын алтынга әйләндер. Без исселектә яшибез, безгә су җитми. Шушы кыры чүлләрне елгаларга әйләндер." Пәйгамбәребез рахматан лил аламин, гарәмләргә рахмат буларак җибәрелгән кеше буларак, ул рахмат булуның нәтиҗәсе дә безгә менә шундый чамадан тыш муҗизалар бирмәү. Бәлки Аллаһ Тәгалә менә түбәндәгечә аятларны иңдергән һәм әйткән: Алланың барлыгын, берлеген, вакыты турында билге юк. Чөнки ул мөһим түгел вакыты. Мөһим булган нәрсә, мөһим булган әллә нинди чамадан тыш супер дик муҗизалар эзләмичә, табигатьтәге вакыйгаларга карап, андагы аятләргә, андагы муҗизаларга карап, Аллаһ Тәгаләне танырга өнди безне Аллаһ Тәгалә. Ни өчен? Чөнки әгәр дә Аллаһ Тәгалә шундый чамадан тыш бер муҗиза күрсәтсә иде, чын барлыкта гарәп ярым утрауын, чүлдән гыйбарәт ярым утрауны Аллаһ Тәгалә өчен аны бакчаларга, урманларга әйләндерергә бернинди авырлык юк Аллаһ өчен. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең көче һәр нәрсәгә җитә. Ләкин Аллаһның куйган бер кагыйдасы бар. Әгәр дә ул бер муҗиза күрсәтә икән, һәм кешеләр ул муҗизаны күреп тә ышанмыйлар икән, артыннан газап килә. Артыннан бер афат килә. Һәм Пәйгамбәребезне рахмат буларак җибәргән Аллаһ Тәгалә аның кавмына, аның уммәтенә афат, зарар, ниндидер авырлык булмасын дип, шушы аятларны җибәрә ки, кешеләр дөньяга карап, табигатькә карап, үз-үзләренә карап һәм табигатькә карап, гыйбрәт дәрес аят алсыннар. Һәм бөтен бу вакыйгаларны Аллаһ Тәгалә игътибар итсәгез аят дип атый. Аят ва аятун лахум. Алар өчен аят. Коръәндәге җөмләләр аят. Һәм табигаттагы булган вакыйгалар һәм үзебезнең хәлебез дә аят. Ягъни укыла торган, гыйбрәт алына торган, дәрес алына торган әйберләр.